नमस्कार स्वागतम। आज आमे गोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा शिक्षा मनोविज्ञान माने एहार किछि मुख्य धारणा उपरे। हाँ नमस्कार। आम पाखरे गोटे यूट्यूब भाषणर विवरणी अछि तो सेई आधार रे आमी आलोचना करिबा। आमर उद्देश्य हेला एई जो जटिल लागुथिबा कथा गुड़िक अछि सेगुड़ी को टिके सरल भाबरे बुझिबा जेमिति शिक्षक मानक पई हेउ बा जिए भी विषय रे जानिबा को चाहुछंती। हाँ सेमानक पई सहज हेबो कारण शिक्षार्थीन को बुझिबा शिक्षण प्रक्रिया को बुझिबा एटा बहुत जरूरी। एकदम। तबे आसंतु आरंभरु ही आरंभ करिबा। दुईटा शब्द अछि सबु बेले शुनिबा को मैं वृद्धि और विकास लागे जेमिति गोटिए कथा किंतु कोन सतले सेमिति ना ना सेमिति नुहे ए दुईटा भितरे माने सूक्ष्म हेले भी गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य अछि। अच्छा तेबे आसंतु सेठु आरंभ करिबा। वृद्धि कहिले कोन बुझा जाए मोटा मोटी भाबे देखंतु वृद्धि माने हेला आम शरीर रे जो परिवर्तन हुए जहाकू आमे मापी पारिबा जेमिति उच्चता बढ़िला ओजन बढ़िला। हाँ शरीरर आकार बदलिला। हाँ सेटा एटा हेला परिमाणात्मक परिवर्तन। आउ गोटे बड़ कथा हेला एई वृद्धिटा गोटे निर्दिष्ट बयस परे साधारणतः किशोर अवस्था शेष बेलକୁ बंद हो जाए। ओहो बुझिली माने एहारे गोटे सीमा अछि। तबे विकास केमिति अलगा हेला विकास कथाटा बहुत बड़ बहुत व्यापक। एटा खाली शारीरिक नुह एथिरे शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक बौद्धिक सबु प्रकार परिवर्तन आसी जाउछि। अच्छा माने पूरा सामग्रिक एकदम सामग्रिक आउ एटा परिमाणात्मकता होई पारे किंतु मुख्यतः एहा गुणात्मक माने आमर बुझिबा शक्ति केमती बढ़ुछि आमे समस्या समाधान केमिति करूछु लोकंक स मिसुछु केमती। हाँ से सबु हाँ आउ सबुठु बड़ कथा विकासटा जन्मरु आरंभ हेई मृत्यु पर्यंत चाले एटा केबे बंद हुएमी निरंतर चाली थाए। ओहो ता माने कहिबाकू गले वृद्धिटा विकास भितरे गोटे छोट अंश। हाँ हाँ सेमती कहि परिबा विकासर परिसर बहुत बड़। आउ गोटे कथा मने रखिबाकू हबो एई जो वृद्धि आउ विकास हेउची ए दुईटा जाक आम वंशगुण आउ आम परिवेश दुईटा द्वारा प्रभावित। हाँ सेईटा भी गुरुत्वपूर्ण हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट। हाँ आउ विकासर भी किछि निर्दिष्ट नीति अछि जेमथि साधारणतः एहा मुंडुरु पाद आड़कू जाए जहाकू सेफालोकोडाल कहंती। अच्छा आउ शरीरर केन्द्ररु बाहर आड़कू प्रॉक्सिमोडिस्टल आउ गोटे हेला साधारणरु निर्दिष्ट आड़कू माने प्रथमे साधारण काम शिखे पिला तापरे सूक्ष्म काम। भल बहुत स्पष्ट हो गला। एबे विकास कथा जेतेबेले उठिची पिलांको पई खेलर भूमिका तो बहुत बेसी से यूट्यूब विवरणी रे भी कहा जायछि परीक्षा पई गुरुत्वपूर्ण बोली। हाँ निश्चय खेलटा खाली मजा पाई नुहे एटा पिलांकर शिक्षा आउ विकास पाई माने बहुत शक्तिशाली माध्यम। तबे पिलांको खेलिबा ढंग कोन बयस सहित बदले किछि पर्याय अछि कि हाँ हाँ निश्चय बदले। आपण देखिबे बहुत सान पिला माने 2 वर्ष पर्यंत से माने एकुटिया खेलंती निज खेलना सह निज दुनिया रे ताकू कहंती एकाकी खेल बा सॉलिटरी प्ले। अच्छा तापरे टिके बड़ हेले 2.5 वर्ष भितरे सेमाने हुए तो अन्य पिलांको खेलकू देखंती किंतु मिसंती नाही स्पेक्टेटर प्ले आउ तापरे आसे समांतर क्रम खेल बा पैरेलल प्ले। एटा बहुत मजादार। समांतर खेला एटा केमती माने 2 जण पिला पाखापाखी बसी खेलुथिबे हुए तो समान धरणर खेलना नैथिबे किंतु निज निज खेलरे मग्न थिबे परस्पर सह किछि देवा नेवा नथिबो एकाठी थाई भी अलगा अलगा। एटा प्राय 2.5 रु 3 वर्ष भीतर देखा जाए। वाह एटा तो बहुत देखबा को मिले। या परे कोन हुए एहा परे आसे सहयोगी खेल एसोसिएटिव प्ले प्राय 3 रु 4 वर्ष। एठी पिला माने एकाठी हुअंती हुए तो गोटे काम करंती जिंस दियानिया करंती किंतु सेमती किछि दलगत लक्ष्य न थाए। आउ शेषरे प्राय 4 रु 6 वर्ष बेलକୁ आसे सहयोगकारी खेल कोऑपरेटिव प्ले। एठी समने प्रकृतरे मिलीमिशी खेलंती गोटे दल भाबरे नियम मानी गोटे साधारण लक्ष्य पाई। बुझिली ता माने खेल माध्यमरे पिलार सामाजिक विकासटा धीरे धीरे हेउछि एकदम सामाजिक आवेगिक एपरिकी समस्या समाधान करिबा क्षमता भी बढ़े। ए पैरेलल प्ले कथाटा मने रखिबे परीक्षा रे बेले बेले आसे। हाँ निश्चय। एबे आसंतु जने बहुत प्रसिद्ध मनोविज्ञानी पाखकू जीवा जीन पियाजे तांकर संज्ञानात्मक विकास तत्व बहुत चर्चित। हाँ पियाजींको काम तो मौलिक से बुझेइथिले
କେମିତି ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି କେମିତି ବୟସ ସହ ବଦଳେ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସ୍କିମା, ଆତ୍ମସାତୀକରଣ, ସମାଯୋଜନ, ସନ୍ତୁଳନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗେ। ସେ ବିବରଣୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକୁର ବିଲେଇ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଇ ବୁଝେଇବ କି? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜେ କହିଲେ ଆମ ମନରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ବା ମାନସିକ ଢାଞ୍ଚା ଭାବରେ ସଜା ହେଇ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ କେବଳ କୁକୁର ଦେଖିଛି। ସେ ଶିଖିଛି ଯେ 4ଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, ଭୋକି ପାରୁଥିବା ଜୀବ ହେଲା କୁକୁର। ଏଇଟା ହେଲା ତାର କୁକୁର ପାଇଁ ସ୍କିମା। ଠିକ୍। ତାପରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲା, ତାର ବି ତ 4ଟା ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଠି କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବ, ସେ ତାକୁ ତାର ପୁରୁଣା କୁକୁର ସ୍କିମାରେ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ବିଲେଇକୁ ବି କୁକୁର ବୋଲି କହିଦେବ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମସାତୀକରଣ, ଆସିମିଲେସନ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ତ କୁକୁର ନୁହେଁ। ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେମିତି ବୁଝିବ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବା ସେ ନିଜେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ଭୋକନି, ମିଆଉଁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ତା ପୁରୁଣା କୁକୁର ସ୍କିମା କାମ ଦେବନି। ତାକୁ ସେ ସ୍କିମାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲେଇ ସ୍କିମା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଦଳେଇବା ବା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହେଲା ସମାୟୋଜନ, ଆକମୋଡେସନ। ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ, ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଆଉ ସମାୟୋଜନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଆସିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ କି କୁକୁର କ'ଣ, ବିଲେଇ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନକୁ ଆସେ। ବାଃ, କେତେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ପିଆଜେ ତ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଭାଗ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସମ୍ବେଦୀ ପ୍ରେରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା ଆଉ ଶାରୀରିକ କାମ, ହାତଗୋଡ଼ ହଲେଇବା, ଜିନିଷ ଧରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଲା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମାନେ? ପିଲା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଆଖି ଆଗରୁ ହଟିଗଲେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ଗାୟବ ହେଇଯାଇନି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ମାସ ବେଳକୁ ଆସିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ଭାଷା ଶିଖେ, ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରେ, କଳ୍ପନା କରି ଖେଳେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଥାଏ। ଯେମିତିକି? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ। ମାନେ ପିଲା ଭାବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେନି। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାପରେ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଠି ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେଇଯାଏ। ସେ ତର୍କ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ବା ଛୁଇଁ ପାରୁଛି, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍। ହଁ, ଆଉ ଏହି ସମୟ ଆସେ ସଂରକ୍ଷଣ, କନଜର୍ଭେସନ ବୁଝିପାରେ। ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆକାର ବଦଳିଗଲେ ବି ତାର ପରିମାଣ ସମାନ ରହିପାରେ। ଯେମିତି ସେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିର ଉଦାହରଣ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଶେଷଟି ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଟା ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି କିଶୋର ଆଉ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ, ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ? ହଁ, ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରେ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ତର୍କ କରିପାରେ। ସେ ବିବରଣୀରେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ଥର୍ଡ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ସେଇଟା ଏହି ସମୟର ପିଲାଙ୍କର ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଃ, ପିଆଜେଙ୍କ କାମ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗଭୀର। ସେ କ'ଣ କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ,
ନା ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଥିଲେ? ହଁ, ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 7 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପରନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୈତିକତା ହେଟ୍ରୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିୟମଗୁଡାକ ବଡ଼ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡାକ କେବେ ବଦଳିବନି। ଗୋଟେ କାମ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଇଟା ତାର ଫଳାଫଳ ଦେଖି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, କାମ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ? ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୈତିକତା ଅଟୋନୋମସ୍ ମୋରାଲିଟି ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ନିୟମଗୁଡାକ ମଣିଷ ତିଆରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବଦଳା ଯାଇପାରେ, ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା ସହିତ ତାର ନୈତିକ ବିଚାର ବି ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏତେ ଯେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ବୁଦ୍ଧି କଥାଟା ବି କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ଜଟିଳ, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାମତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ଯେ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେ ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥିଲେ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଏକଦମ। ତାଙ୍କ ପରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧିକ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ବା ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ? ନା, ଏଇଠି ତ ମତଭେଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର କହିଲେ, ନାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସେସ୍ ଥିଓରି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କଥା ସେ କହିଲେ? ସେ ମୂଳତଃ 7ଟି କହିଥିଲେ, ପରେ ଆଉ 2ଟି ମିଶେଇଲେ, ମୋଟ 9 ପ୍ରକାର। ଯେମିତି ଭାଷାଗତ, ଯୁକ୍ତିଗାଣିତିକ, ସ୍ଥାନିକ ମାନେ ଜାଗା ଦିଗ ବୁଝିବା, ସାଙ୍ଗୀତିକ, ଶାରୀରିକ ଗତିଜ ଯେମିତି ଖେଳାଳି ବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଆନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ। ବାପରେ, ଏତେ ପ୍ରକାର? ହଁ, ଆଉ ଗାର୍ଡନର କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଆଇକ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପ୍ରଥମ 2-3 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାପୁଛି। ସେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଏହା ତ ପୁରା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ? ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ରବର୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ। ତାଙ୍କର ତ୍ରିଚାପୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଟ୍ରାୟାର୍କିକ୍ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିର 3ଟି ଦିଗ ଅଛି। 3ଟି? ହଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ଆନାଲିଟିକାଲ, ଯାହା ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସୃଜନାତ୍ମକ, କ୍ରିଏଟିଭ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବାହାର କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ୟାବହାରିକ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ କମନ ସେନ୍ସ କହୁ। ବୁଝିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଥଣ୍ଡାଇକ୍, ଥ୍ରଷ୍ଟୋନ୍, କ୍ୟାଟେଲ, ଗିଲଫୋର୍ଡ। ହଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଥଣ୍ଡାଇକଙ୍କର ବହୁକାରକ ମଲ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଥର୍ଷ୍ଟୋନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକାରକ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାନସିକ କ୍ଷମତା କଥା କହିଥିଲେ। କ୍ୟାଟେଲ 2 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ, ତରଳ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ସ୍ଫଟିକୀୟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ଡ। ଆଉ ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଡେଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ SOI, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 180ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା କଥା କହିଛନ୍ତି। 180? ବାପରେ! ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ନାହିଁ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି। ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଶିକ୍ଷଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଶିଖୁ କେମିତି? ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବ୍ୟବହାର ତ ଅନେକ କାରଣରୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବଦଳିପାରେ। ଯେମିତି ଥକିଗଲେ, କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଲେ,
କିମ୍ବା ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହେ, ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଭୁଲି ହେଇଯାଇପାରେ ବା ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲେ ବଦଳି ବି ଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଆମେ ଶିଖୁ କେମିତି? ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଠି ବି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଧାରା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହାରବାଦୀ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏମାନେ କହନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ବା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରିସ୍ପନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ? ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଇଭାନ ପାଭଲଭ। ହଁ, ସେ କୁକୁର ଆଉ ଘଣ୍ଟିବାଲା ପରୀକ୍ଷା। ଏକଦମ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ କୁକୁରର ଲାଳ ବୋହିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପାଭଲଭ କ'ଣ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବି କୁକୁର ଲାଳ ବୋହୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଅନୈଚ୍ଛିକ ଇନଭଲେଣ୍ଟାରୀ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ? ସେଇଟା ହେଲା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। ହଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ B.F. ସ୍କିନର। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କାମ କରେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ। ହଁ। ସ୍କିନରଙ୍କ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାପରେ ଯାହା ଘଟେ ପରିଣାମ ବା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ସେଇଟା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ ଆମେ ସେ କାମଟା ଆଉଥରେ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଫଳ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କରିବୁ, ଖରାପ ଫଳ ମିଳିଲେ କରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସିଆ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ, ପୁରସ୍କାର ବା ପୁନର୍ବଳନ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଘଟେ, ତା ଦଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟବହାର କମିଯାଏ। ଏଇ ପୁନର୍ବଳନ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କଥାଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଶେଷ କରି ସେ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ନେଗେଟିଭ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କି? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସକାରାତ୍ମକ ମାନେ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ କିଛି ବାହାର କରିନେବା ମାଇନସ୍। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଏହା ସେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼େଇବ। ଠିକ୍। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ? ନକାରାତ୍ମକ ପୁନର୍ବଳନ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଖରାପ ବା ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷକୁ ହଟାଇ ଦେବା। ଯେମିତି ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ଆଜି ତୋତେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର କାମରୁ ଛାଡ଼ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ବି ହୋମୱାର୍କ କରିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼େଇବ। ଓହୋ, ବୁଝି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁନର୍ବଳନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଗୋଟେ କିଛି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ହଟେଇ। ଏକଦମ। ସେମିତି ଦଣ୍ଡ। ସକାରାତ୍ମକ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତି ପିଲା ଭୁଲ କଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ଯଦିଓ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇବ। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଦଣ୍ଡ? ନକାରାତ୍ମକ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପରେ କିଛି ଭଲ ବା ପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେମିତି ପିଲା ମିଛ କହିଲା, ଆପଣ ତାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ବି ସେ ମିଛ କହିବା ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇବ। ବାଃ, ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏମିତି କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ନାଇଁ ନା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ସାମାଜିକ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୋସିଆଲ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଥିଓରି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ବାନ୍ଦୁରା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ବାନ୍ଦୁରା କହିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖୁନୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁକରଣ ଇମିଟେସନ୍ କରିକି ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି? ହଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବୋବୋ ଡଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ସହ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ବି ପରେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଓହୋ, ତାମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଲୋକ, ଟିଭି, ସିନେମା ଏସବୁ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ବାନ୍ଦୁରା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିବା ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ, ଆଟେନସନ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶିଖିବୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାରଣ ରିଟେନସନ୍ ସେ ଦେଖିଥିବା କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରେରଣା ବା ପୁନର୍ବଳନ ମୋଟିଭେସନ୍ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା କାରଣ ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି କହିଥିଲେ? ହଁ, ସେ ଆତ୍ମପ୍ରଭାବକାରିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣବାଦ, ମାନେ ଆମ ବ୍ୟବହାର, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରକ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ବାଃ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର? ହଁ, ଯେମିତି କ୍ଲାର୍କ ହଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରଣୋଦନା ହ୍ରାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା କହେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁ କାରଣ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚାପ ବା ପ୍ରଣୋଦନାକୁ କମାଏ। ସେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଦେଇ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଏଡୱାର୍ଡ ଟୋଲମ୍ୟାନ୍। ସେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣଟା କେବଳ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପର୍ପୋସିଭ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ କରୁ। ସେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଲେଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ମାନଚିତ୍ର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମ୍ୟାପ୍ସର ଧାରଣା ଦେଲେ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣତରେ ନହେଲେ ବି ଆମ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କଣ୍ଟ ୟୁଏନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପି ଆଉ ତାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଇର ଏକ ଫଳନ B = FPE। ସେ ଜୀବନ ପରିସର କଥା କହିଥିଲେ। ବାଃ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପର୍ସନାଲିଟି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ବୁଝୁ? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ହୁଏତ ବାହାର ରୂପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଢଙ୍ଗକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ। କେମିତି? ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଣେ ଲୋକର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସମାୟୋଜନ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବାଣ୍ଟିବା। ହଁ, ସେଇଆ। ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସୀମିତ ପ୍ରକାର ବା ଟାଇପ୍ରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ଯେମିତି ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଡକ୍ଟର ହିପୋକ୍ରେଟ୍ସ ଶରୀରର 4 ପ୍ରକାର ରସ ହ୍ୟୁମର୍ସ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେରିକ୍, ମେଲାନକଲିକ୍, ସାଙ୍ଗୁଇନ୍, ଫ୍ଲେଗମାଟିକ୍ ଏମିତି 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ପରେ କ୍ରେଶମର ଆଉ ଶେଲ୍ଡନ୍ ଶରୀରର ଗଠନ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇକ୍ନିକ୍, ଆସ୍ଥେନିକ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ରେଶମର କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୋମର୍ଫ, ମେଜୋମର୍ଫ, ଏକ୍ଟୋମର୍ଫ ଶେଲ୍ଡନ୍ ଭଳି ପ୍ରକାରରେ ବାଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗୁଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗୁଣ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟ୍ରେଟ୍ସର ସମାହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଏଥିରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ? ଏଥିରେ ଗର୍ଡନ ଅଲପୋର୍ଟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଏ। କାର୍ଡିନାଲ, ଯାହା ପୁରା ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, 5-10ଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଯାହା ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆଉ ଗୌଣ, ଯାହା କେବଳ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ରେମଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଲ। ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଶହ ଶହ ଗୁଣ ଭିତରୁ 16ଟା ମୌଳିକ ଗୁଣ ସୋର୍ସ ଟ୍ରେଟ୍ସ ବାହାର କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ 16PF ପର୍ସନାଲିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, 16PF ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜଣାଶୁଣା ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ଏକଦମ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା
ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଇକୋ ଆନାଲିଟିକ୍ ଅପ୍ରୋଚ୍। ଏହାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ଏଇଟା ପୁରା ଅଲଗା କଥା କହେ। କ'ଣ କହେ? ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଲେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଅଚେତନ ମନ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସେଠି ଆମର ଦବି ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଭୟ, ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଅଚେତନ ମନ? ହଁ, ସେ ମନର 3ଟି ସ୍ତର କଥା କହିଥିଲେ। ସଚେତନ କନସିୟସ୍, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାକ୍ସଚେତନା ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସଚେତନ ପ୍ରି କନସିୟସ୍ ସବକନସିୟସ୍, ଯାହା ସହଜରେ ମନେ ପକାଇ ହେବ, ଆଉ ଅଚେତନ ଅନକନସିୟସ୍, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଚଳାଏ। ଆଉ ସେ ଇଡ୍, ଇଗୋ, ସୁପର ଇଗୋ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ହଁ, ସେଗୁଡାକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର 3ଟି ସଂରଚନା। ଆଇଡ୍ ହେଲା ପୂରାପୂରି ଅଚେତନ, ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ, କେବଳ ସୁଖ ଚାହେ, ପ୍ଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ତତ୍କାଳ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଗୋ ହେଲା ଆମର ମୁଁ, ଯାହା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖି କାମ କରେ, ରିଆଲିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଏଇଟା ଇଡ୍ର ଚାହିଦା ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆର ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସୁପର ଇଗୋ ହେଲା ଆମର ବିବେକ, ଆମର ନୈତିକତା, କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ, ଏସବୁ ସୁପର ଇଗୋରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ବାପା ମା ଆଉ ସମାଜରୁ ଶିଖେ। ତା ମାନେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ହଁ, ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କ ମତରେ ସେୟା। ଇଡ୍ କହେ ମତେ ଏକ୍ଷିଣି ଦରକାର, ସୁପର ଇଗୋ କହେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆଉ ଇଗୋ ବିଚାରା ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ସଂଘର୍ଷରୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଗୋ କିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ, ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ ଅଜାଣତରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ମନୋଲୈଙ୍ଗିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ସେ କହିଲେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ: ଓରାଲ, ଆନାଲ, ଫ୍ୟାଲିକ୍, ଲେଟେନ୍ସି, ଜେନିଟାଲ। ଆଉ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଏ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଯେମିତି ଅଚେତନ ମନ ଆଉ ପିଲାଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି। ଏହା ଟିକେ ନକାରାତ୍ମକ ଲାଗୁନି? କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ଭଲ ଦିଗ, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବିଷୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାରା ଆସିଲା, ମାନବବାଦୀ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ସାଇକୋଲଜି। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ସାଇକୋଲଜି। ହଁ, ଏମାନେ ମଣିଷର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ଭଲ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଏସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ, ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ଆଉ କାର୍ଲ ରଜର୍ସ। ମାସ୍ଲୋଙ୍କ ସେ ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ। ଏକଦମ। ମାସ୍ଲୋ କହିଲେ ଆମର କିଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶାରୀରିକ, ସୁରକ୍ଷା, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଆତ୍ମବାସ୍ତବୀକରଣ, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହାସଲ କରିବା। ଆଉ କାର୍ଲ ରଜର୍ସ? ରଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କହିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଫୁଲି ଫଙ୍କସନିଂ ପର୍ସନର ଧାରଣା ଦେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ନିଜର ବିକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ତାକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ପରିବେଶ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାଃ! ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଛୁଇଁଗଲୁ। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାର ଖେଳ, ପିଆଜେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୁଦ୍ଧିର ଅନେକ ରୂପ, ଆମେ କେମିତି ଶିଖୁ ସେ ପାଭଲୋଭ୍, ସ୍କିନର, ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ କଥା, ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କଠୁ ନେଇ ମାସ୍ଲୋ, ରଜର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୌଳିକ ଧାରଣା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ, ଏପରିକି ନିଜକୁ ବି ବୋଧେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବ? ମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପରିବେଶ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ଭୂମିକା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତ? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ବିକାଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ବା ନିଜେ ଶିଖୁଛୁ,
ତାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହେଉ, ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି ଏହି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ତାର ନିଜ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହଁ, ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନି କାମରେ ଲଗାଯିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ସେ ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏକଦମ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।